प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करता हाँ जी वीडियो में। अज मैं तुहानूं कराउण च रहा साइंस क्लास 10वीं का। जे तुहाने अज तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वह कर दो, नाल कर दो इस वीडियो में लाइक, उस बैल आइकन भी तो सारे दबा दो ताकि तुहानूं मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिले। तो जो तुहाडे फाइनल टर्म में एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन्होंने लिए है। तो जे तुहाने अज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दो। चलो भाग उड़ा। फर्स्ट प्रश्न, हेठ लिखिया विच सही विकल्प चुनो। समीकरण CuO+H2 इज इक्वल टू Cu+H2 विच किस पदार्थ का लघुकरण होया? तो इस उत्तर कोई भी नहीं। सैकेंड, एसिटिक एसिड है तो इस उत्तर है कमज़ोर अम्ल। अगे थर्ड, दंद खोर शुरू होंदा है जदों pH होंदा है तो इस उत्तर एडी 5 तो घट। चार, हेठ लिखिया विचों किहड़ा धात नहीं है तो इस उत्तर है एडी कार्बन। नंबर 5, भोजन पकाउण समय जेकर भांडिਆਂ ਦਾ थल्ला बाहरों काला हो रहा होवे तां इस तो स्पष्ट है कि तो इस उत्तर है एड़ा बालन पूरी तरह नहीं चल रहा। सिक्स्थ, मेडलाइफ की आवर्ती सारणी ते आधारित है तो इस उत्तर है एड़ी परमाणु पुंज संख्या। सैवंथ, पौधों के पत्तियां का हरा रंग डैश की मौजूदगी कारण होंदा है तो इस उत्तर है उड़ा क्लोरोफिल। एट्थ, पत्तियां की छोटी सतह ते मौजूद छोटे छेदां नूं की कहा जाता है तो इस उत्तर एडी एंजाइम। नाइन्थ, दिमाग उत्तरदाई है तो इस उत्तर उपरोक्त सारे सोचण लई, दिल की धड़कन नूं एकसार रखण लई, शरीर का संतुलन कायम रखण लई। टेंथ, एक युगमंस नूं पिता तो विरासत विच मिलिया गुणसूत्र एक्स इसका विकास किस नाल होवेगा? इस उत्तर उड़ा लड़की। 11th, प्रकृति चोण द्वारा विकास का सिद्धांत किस द्वारा दिता गया है तो इस उत्तर एडी डार्विन। अगे 12th, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनिया प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु तो वड्डा सी वस्तु की स्थिति होनी चाहिए सी है तो इस उत्तर ससा दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस विचकार। 13th, वक्रता अर्धव्यास और फोकस दूरी विच की संबंध है? R इज इक्वल टू 2F। अगे 14वां प्रश्न, जिन्हें ऊर्जा सोमे असी उपयोग विच लियाउंदे हां उन्हां विचों बहुत स्टोर कीती सूरजी ऊर्जा नूं दर्शाउंदे हन। हेठ लिखिया विचों किहड़ी ऊर्जा आखिरकार सूरजी ऊर्जा नहीं लैंदा तो इस उत्तर एडी न्यूक्लीयर ऊर्जा। अगे 15th, हेठ लिखिया विचों किहड़ा यंत्र सूरजी ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा विच बदलदा है तो इस उत्तर एड़ा सूरजी सैल पैनल। अगे 16th, कूड़ा जो असी पैदा करते हाँ तो इस उत्तर एडी जैव विघटनशील जां जैव अविघटनशील हो सकता है। अगे 17वां, हेठ लिखिया विचों किस पदार्थ का मुड़ चक्रण किया जा सकता है तो इस उत्तर ससा उपरोक्त सारे प्लास्टिक पॉलीथीन धाता। भाग एड़ा। प्रश्न 18, अवक्षेपण प्रतिक्रिया तो तुहाडा की भाव है? उदाहरण दे के व्याख्यात करो। अवक्षेपण प्रक्रिया जदों दो घोलों नूं मिलाया जाता है तो उन्हां दी प्रतिक्रिया नाल सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होंदा है जो पानी विच घुलनशील होंदा है उसनूं ही अवक्षेप कहा जाता है। जिस प्रतिक्रिया विच अवक्षेप का निर्माण होंदा है उसनूं अवक्षेपण क्रिया कहा जाता है। तां अगे चलते हाँ 19वां प्रश्न, कि खारी घोलों विच Ha+AQ आयन भी होंदे हन? जेकर हाँ तो वह खारी क्यों होंदे हन? तो इस उत्तर है खारी घोल विच H+AQ आयन होंदे हन पर नाल ही उस विच OH- आयन होंदे हन। ਇਹ ਖਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ OH- ਆयन ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ प्लस आयन की संघनता की तुलना में वध होंदी है। अगे चलते हाँ प्रश्न 20 के उत्ते,
ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਜਵਲਨ ਤਾਪਮਾਨ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਦਰ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22, ਪੌਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਹਨ? ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਕਸਿਨ, ਜਿਬਰਲਿਨ, ਮਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23, ਹੇਠ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 1 ਅਤੇ ਭਾਗ 2 ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਗ 1 ਆ ਦੇਵੇਗਾ ਓਵਮ, ਭਾਗ 2 ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਪਰਮਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਰ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰ ਲੈਂਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦੂਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਬਿੰਦੂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਟ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਿਰੋਗ ਅੱਖ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26, ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27, ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਸਦਰ ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਕੈਲੋਰੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦਾ ਜਲਣ ਤਾਪ ਉਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28, ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਾਲਣਾਂ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਖਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਖਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31। ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਘੂਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮਿਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲਦਾ 29ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਨ ਲਈ ਘੱਟ
ਘੱਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ परियोजनावां ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਭਾਗ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32 ਉੱਤੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਹੀ ਵਰਣਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 33, ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਹ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਚਪਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਗੁਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ CO2 ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 34, ਅਣਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਮਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਹੂ ਦਬਾਅ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ, ਸਾਦਰ ਆਦਿ। ਅਨਿੱਛਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲਣ ਮੱਧ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਗਰਮ ਧਾਤੂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 36, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲਈ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਬਚਾਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 35 ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 36 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲਈ ਸਰਕਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ AC, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਆਦਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮਾਕਟ ਨਾਲ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਕਟ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 37, ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਹੋਣ। ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਘਾਹ ਉਤਪਾਦਕ, ਘਾਹ ਦਾ ਟਿੱਡਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਡੱਡੂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38। ਤਾਂ ਊੜਾ ਹੈ ਕੁਟੀਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖਿਚੀਨ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਐੜਾ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅੰਕ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਭਾਫ ਨਾਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 39। ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਊੜਾ ਵੀਰਜ ਥੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਐੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ 40। ਊੜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮੀ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਅਤੇ 10^6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਊੜਾ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਊੜਾ ਹੈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਕੀਲਾ ਵਾਹਨ। ਐੜਾ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲਈ ਹੀਟਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।